بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگائی کم ہونے کی امید ختم۔ آٹا، گھی، تیل، دانے، گوشت، دودھ اور اشیاء خورونوش مہنگے داموں فروخت۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2200 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ کوکنگ آئل اور گھی 605 روپے تک پہنچ گیا، جبکہ چاول 310 روپے، روٹی 14 کے بجائے 20 روپے میں فروخت۔ دودھ 240 سے 280 روپے فی لیٹر، دہی 290 روپے کلو میں بیچا جانے لگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں مسلسل بڑھنے سے شہری شدید پریشانی کا شکار۔ آٹا، گھی، کوکنگ آئل، دالیں، چاول، گوشت، دہی، دودھ اور دیگر اشیاء خوردونوش سرکاری نرخوں کی بجائے منمانی قیمتوں پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ شہر میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2200 روپے تک فروخت ہو رہا ہے، جبکہ درجہ اول کوکنگ آئل اور گھی کی قیمت 605 روپے فی لیٹر تک پہنچ چکی ہے۔ چاول 310 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں، جبکہ سرکاری طور پر 14 روپے مقرر کی گئی روٹی 20 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ دودھ 170 روپے کے سرکاری نرخ کے بجائے 210 روپے فی لیٹر اور دہی 230 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ گوشت کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جہاں 800 روپے فی کلو سرکاری قیمت والا بیف 1200 روپے کلو اور 1600 روپے فی کلو مقرر کردہ مٹن 2600 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے اشیاء ضروریہ کی ترسیل کے اخراجات بڑھا دیے گئے۔ برائلر گوشت کی قیمتوں میں بھی منمانا اضافہ، شہری مسلسل پریشان ہیں۔ برائلر گوشت سرکاری قیمت سے زائد فروخت ہونے لگا۔ شہر میں برائلر گوشت کا سرکاری ریٹ 446 روپے مقرر ہے۔ برائلر گوشت 550 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام سستا گوشت خریدنے سے بھی محروم۔ فارمی انڈوں کی قیمت مستحکم مگر عوام کی قوت خرید متاثر ہو رہی ہے۔ سرکاری نرخ نامہ صرف ڈرامہ۔ ایل پی جی سرکاری نرخ 241 روپے فی کلو مقرر، دکانداروں کا اپنا اپنا ریٹ۔ گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ ایل پی جی کی سرکاری نرخ 241 روپے فی کلو مقرر ہونے کے باوجود مختلف علاقوں میں دکاندار مبینہ طور پر 300 سے 450 روپے فی کلو تک وصول کر رہے ہیں۔ شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ صارفین کا کہنا ہے کہ سوئی گیس کی بندش کے باعث وہ مجبوری میں مہنگی ایل پی جی خرید رہے ہیں۔ گرین ٹاؤن اور ٹاؤن شپ میں سوئی گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین گیس سلنڈر اور بازار میں خریدا ہوا ناشتہ اٹھا کر احتجاج کرتے رہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ گھریلو صارفین کو بلا تعطل گیس فراہمی کی جائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گیس کی عدم دستیابی کے باعث گھروں میں کھانا پکانا ناممکن ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں۔ مظاہرین نے ایل پی جی کے مبینہ اوور چارجنگ پر بھی شدید احتجاج کیا۔ جو ٹائم ٹیبل دیا گیا اس پہ ہمارے کئی علاقے ہیں، 12 بلاک ہیں، 15 بلاک ہیں، عمر چوک علاقے، وہاں جو ہمیں ٹائم ٹیبل دیا اس پہ بھی گیس نہیں آ رہی۔ اور اب صبح جب خواتین خانہ ناشتے کی تیاری کرتی ہیں گیس نہیں ہے، دوپہر کو گیس نہیں ہے، ہم بڑے پریشان۔ یہ آپ دیکھیں ذرا کہ ہم صبح مہنگا ناشتہ لے کے آ رہے ہیں۔ ایل پی جی بھی سنیں تو ایل پی جی سرکاری ریٹ کیا ہے 240-42 روپے، لیکن میرا چیلنج ہے ڈپٹی کمشنر لاہور سے کہیں بتا دیں کہ ہمیں کہیں بھی ایل پی جی سرکاری نرخوں میں میسر ہے۔ ہمیں 350 روپے ایل پی جی کی قیمت مل رہی ہے اور وہ بھی کہیں مل رہی ہے کہیں نہیں مل رہی، اس میں بھی شارٹیج ہے۔ ایک تو ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کی مہربانی اس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے گیس کی۔ گیس کسی ٹائم بھی ضرورت پڑتی ہے کہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے دودھ گرم کرنا ہوتا ہے، کھانا بنانا ہوتا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، یہ سارے ہمارے ساتھ مسئلے گیس کے ساتھ ہوئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں باہر سے ناشتہ لانا پڑتا ہے۔ 500 سے 700 روپے کا ناشتہ آتا ہے۔ ایک غریب بندے کو 1500 روپے دیہڑی کو بتایا، وہ 500-700 کا ناشتہ لا کے بچوں کا پیٹ بھرے گا تو کیسے اپنے گھر کے حالات چلائے گا؟ میں یہ کہوں گا جی گیس آتا نہیں ہے اور 22,000 روپے کا بل 4 بندوں کی فیملی میں 22,000 روپے کا بل ایک مہینے کا بھیج دیا۔ مظاہرین نے حکومت سے سرکاری نرخوں پر ایل پی جی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کرنے والوں نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مسائل فوری حل نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں سے 51 کروڑ 38,50,000 روپے کی وصولی نہ ہو سکی۔ مالی سال 2021-22 کے آڈٹ میں پی ایچ اے کی غفلت بے نقاب، حکومتی پالیسی اور متعلقہ قواعد پر عمل درآمد نہ کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ مالی سال 2021-22 کے آڈٹ میں پی ایچ اے کی غفلت بے نقاب 51 کروڑ 38 لاکھ روپے سے زائد کی عدم وصولی کا انکشاف ہوا۔ مالی سال 2021-22 کے آڈٹ میں لاہور پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی جانب سے حکومتی پالیسی اور متعلقہ قواعد پر عمل درآمد نہ کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے، جس کے باعث ترقیاتی منصوبوں سے 51 کروڑ 38 لاکھ 50,000 روپے کی وصولی نہ ہو سکی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 نے معاملے کا جائزہ لیتے ہوئے ریکوری مکمل ہونے تک آڈٹ پیرا زیر التوا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत और हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अहकामात के तहत तरक्याती मंसूबों की मजमूई लागत का 1% हिस्सा दरख्त लगाने और हार्टिकल्चर चार्जेस की मद में PHA को मुंतकिल किया जाना लाजमी था। ताहम मुतल्लिका इदारों से ये रकम वसूल नहीं की गई, जिस पर ऑडिट ने एतराज आयद किया। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से 39 करोड़ 40 लाख 60 हजार रुपए, जबकि वासा लाहौर से 10 करोड़ 57 लाख 20 हजार रुपए वसूल नहीं किए जा सके, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 51 करोड़ 38 लाख 50 हजार रुपए के वाजिबात बकाया रह गए। ऑडिट हुकाम ने इस मामले को कवायद-ओ-ज़वाबित और हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी करार देते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और फौरी रिकवरी की सिफारिश की। इंक्वायरी रिपोर्ट में डायरेक्टर फाइनेंस PHA को गफलत या कोताही का जिम्मेदार करार नहीं दिया गया और मामला इंतजामी सतह पर निपटाने की सिफारिश की गई। PHA हुक्काम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बकाया जात की वसूली के लिए LDA और वासा लाहौर को मरासले जारी किए जा चुके हैं और मुतल्लिका इदारों को हिदायत की गई है कि बकाया रकम फौरी तौर पर PHA के अकाउंट में जमा कराई जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने इजलास के दौरान हिदायत की कि LDA और वासा लाहौर से 51 करोड़ 38 लाख 50 हजार रुपए की रिकवरी जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जाए और वसूली मुकम्मल होने तक ऑडिट पैरा ज़ेरे इल्तवा रखा जाए। और यहाँ आपको बताएं कि गोपाल नगर का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश से मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का इंतजामिया से जल्द अज जल्द वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोपाल नगर में, जहाँ पर बात कर ली जाए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की, जो एक अरसे से गैर फ़ाल है, जिसके सबब यहाँ पर तमाम तर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो एक शहरी मौजूद है, जो यहाँ पर पीने का साफ़ पानी जो है वो भरने के लिए आए। लेकिन पीने का साफ़ पानी जब भरने के लिए आए तो मायूस जो है वो लौटेंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो कतरा कतरा करके आ रहा है। उनका यही कहना है कि ये जो मामूल है ये अब मामूल बन चुका है। यहाँ पर लोग जो है वो पानी भरने के लिए आते हैं और यहाँ पर पानी को तरस के जो है वो वापस चले जाते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अहले इलाका के एक शहरी। उनसे पूछते हैं कि सर मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कितने साल से आप इस मसले का जो है वो मुशाहिदा कर रहे हैं कि पानी भरने के लिए आते हैं लेकिन यहाँ पर पानी जो है वो आपको नहीं मिलता? तो जी सर्दियों में तकरीबन रूटीन ठीक होती है, लेकिन गर्मियों में मसला ज़्यादा होता है। अभी भी मैं पहले गया भाबड़े वाले साइड पे, वो भी बंद था और फिर इधर ये भी बंद है। तो इसी तरह जब ये ख़राब होता है 3-3 4-4 दिन या हफ्ता भी मतलब मरम्मत इसकी नहीं होती, वो नहीं होती, तो फिर आप लोग की कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पर ये दोबारा से फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो फ़ाल हो जाता है, ये खुद से ही चलने पड़ जाता है? नहीं, कभी खुद से भी चलने पड़ जाता है, कभी इधर नंबर जो लिखा होता है उस पर कॉल करते हैं, उस हिसाब से भी कुछ ना कुछ ना एक्शन मतलब लिया जाता है। तो ये बताएं कि यहाँ पर इलाके में किस कदर गंदा पानी आता है कि जिनको आप पी नहीं सकते, जो आपके घरों में पानी आता है वो किस कदर गंदा होता है? यार वो वाला तो बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। कभी कभी मैं अभी ना पिछली इस स्ट्रीट में गली में रहता था ना, तो ख़ासतौर जो बारिश के दिनों में होते हैं तो उन दिनों में तो सीवेज का पानी मतलब साथ मिक्स आता है, तो वो हमें टैंकी खाली करनी पड़ती है, फिर जाकर पानी भरते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। वो मतलब है ना, वो बर्तन धोने के लिए भी मतलब सही नहीं है, वो तो देखा जाए तो इस कदर गंदा पानी है कि बर्तन धोने के लिए भी सही नहीं है। अगर उसको कोई पिएगा तो वो मुतादिद बीमारियों का जो है वो शिकार हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल जो है वो मुमकिन है कि कहीं जो है उसको टाइफाइड ना हो जाए, कहीं उसको जो है मलेरिया ना हो जाए, कहीं जो है उसको पेट के अमराज से जो है वो निपटना ना पड़ जाए। यही वजह के तमाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी आगाह करने के लिए। मुख्तलिफ इलाकों में अवाम को दरपेश मसाइल के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। रोड जो होटलों पर जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार है, जहां कई माह गुजरने के बावजूद सड़क की मुरम्मत मुकम्मल नहीं हो सकी। टूटी फूटी सड़क और जगह जगह घरों के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मुकामी अफराद का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद तरक्याती काम ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया, जिसके बायस रोजमर्रा सफर एक मुश्किल बन चुका है। बारिश के बायस सड़क पर पानी जमा हो जाता है, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है और हादसात का खदशा बढ़ जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुतल्लिका अदारे फौरी नोटिस लें और तरक्याती काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करके अवाम की दरपेश मुश्किलात का खात्मा किया जाए। साबरी रोड चाइना स्कीम के इलाके में बुनियादी शहरी सहूलियात का शदीद फुकदान शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया। टूटी फूटी सड़कें, बिखरी हुई हाई वोल्टेज बिजली की तारें, जगह जगह गंदगी और कूड़ा क्रिकेट के ढेर इलाके की खस्ता हाली की अक्कासी कर रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक सड़कों पर जमा गंदा पानी वबाई अमराज फैलने का सबब बन रहा है, जबकि सीवरेज की अब तो सूरत हाल और सफाई के नाक़िस इंतजाम ने रोजमर्रा जिंदगी को शदीद मुतासिर कर दिया है। इलाका मकीनों का कहना है कि वो बरसों से इन्हीं मसाइल के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, मगर मुतल्लिका अदारों की जानिब से मौसर इकदाम नहीं किए गए। वकीलों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि साबरी रोड चाइना स्कीम में सड़कों की फौरी मुरम्मत, सीवरेज निजाम की बहाली, सफाई सुथराई के मौसर इंतजाम हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं, ताकि शहरियों के दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। मुश्किलात हालात में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे बीमार हैं। हमने आगे भी मरीम नवाज साहबा से गुजारिश की थी
کہ یہاں کا جو یہ گندگی کا نظام ہے یہاں سے دور کریں. یہ سڑک اب یہ پیچھے بن رہی ہے, آگے نہیں بنا رہے یہاں پر, تو ان سے گزارش ہے یہ آگے بھی بنا دیں. لاہور کے اہم شاہراہ غازی روڈ مختلف مقامات پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں, جہاں سڑک پر بڑے بڑے گھرے پڑنے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. سڑک پر موجود ایک مین ہول بھی حادثات کا خدشہ مزید بڑھ گیا ہے. لاہور کے علاقے باغبان پورہ کے حاجی پورہ میں گزشتہ 18 گھنٹوں سے بجلی کی طویل بندش نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے اور باپٹا کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ متعدد بار شکایت درج کرانے کے باوجود متعلقہ حکام نے مسئلے کے حل کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا. 18 گھنٹے ابھی تک لائٹ نہیں آئی. کوئی آئے تو بتائیں گے نا, وہ بتاتے ہی کچھ نہیں ہے. کوئی کیا کیوں گئی ہے کیوں نہیں گئی, کوئی آئے گا, کوئی موت پھر آتا ہی نہیں ہے ان کا, ورنہ واپڈا لگا آتا کوئی اور نہیں, باہر سے کوئی آتا ہے. یہی کہتے ہیں فون کرو ابھی آتے ہیں تو کوئی آتا نہیں. 3 بجے کی لائٹ گئی ہوئی ہے. ہم متعدد بار کو 20 دفعہ گئے ہیں, لیکن ادارے والے کہتے ہیں جی کمپلین ہوئی ہے, آتے ہیں, لیکن آنے کو کوئی تیار نہیں. یہ دیکھیں ہم نے 50 فون اپنے کر دیے ہوئے ہیں, ابھی ادارے کا بندہ کوئی فون نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اسکول ایجوکیشن سے متعلق مختلف امور کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی, PSRP, پرائیویٹ اسکولوں کے رجسٹریشن, ٹیوشن سینٹرز کی ریگولیشن اور اختراعی ذرائع آمدن پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر تعلیم مولانا سکندر حیات کو ہدایت کی کہ وہ ہر ہفتے ایک سرکاری اسکول میں خود جا کر کلاس لیں تاکہ تدریسی نظام کا عملی جائزہ لیا جا سکے. اجلاس میں پرائیویٹ اسکولز کی رجسٹریشن کے لیے ڈیجیٹل میکانزم کا جائزہ لیا گیا. مرکزی سیکریٹریٹ لاہور میں استحکام پاکستان پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس صدر IPP عبدالعلیم خان نے اجلاس کی صدارت کی. عبدالعلیم خان نے گلگت بلتستان میں انتخابی مہم چلانے والے رہنماؤں اور کارکنوں کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ستمبر میں گلگت بلتستان کے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے. آزاد کشمیر کے 45 میں سے 38 حلقوں میں ٹکٹ جاری کر دیے ہیں. وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے حلقہ N119 میں مصروف دن گزارا. مختلف مقامات کا دورہ کیا اور عوام کی غمی خوشی میں شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی دعا کی, جبکہ مقامی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد ان کے ہمراہ موجود تھی. اس طرح سے اپنا الیکشن لڑتے ہیں. میرا آپ سے یہ وعدہ رہا انشاءاللہ تعالی یہ آپ دونوں کا الیکشن بھی انشاءاللہ اسی طرح لڑیں گے. جہاں تک ووٹوں کے تقسیم کا معاملہ ہے, اور اس کے بعد میں اپنے بھائی نے جو پٹرول کے اوپر اور جو شہباز شریف صاحب نے پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے مقبول فیصلے تو بہت آسان ہوتے ہیں, 70-80 سال مقبول فیصلے کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے ہیں نا کہ آج 80,000 ارب کا قرضہ ہم سب کے اوپر یہاں پہ پڑا ہوا ہے. ہوٹل ون گارڈن ٹاؤن میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق اور سیاسی شمولیت پر میڈیا بریفنگ کا انعقاد. پارلیمنٹیرین سے کمیشن فار ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام میڈیا بریفنگ منعقد. سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق کامران مائیکل نے میڈیا بریفنگ سے خطاب کیا. میڈیا بریفنگ سے سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق کامران مائیکل, سینٹر فار سوشل جسٹس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیٹر جیکب, نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نعیم یوسف گل اور پارلیمنٹیرینز کمیشن فار ہیومن رائٹس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شفیق چودھری نے خطاب کیا. LPG کے کاروبار سے وابستہ افراد اور سٹیک ہولڈرز کا بڑا اکھڑ. اوگرا کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر صنعت کے جائز مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو LPG کاروبار سے وابستہ افراد احتجاجاً غیر معینہ مدت کے لیے کاروبار بند کرنے پر مجبور ہوں گے. اڈا پلاٹ میں منعقدہ نیشنل LPG سٹیک ہولڈرز کانفرنس میں ملک بھر سے نمائندوں نے شرکت کی. شرکاء نے LPG صنعت کو درپیش مسائل پر حکومت سے فوری اصلاحات کا مطالبہ کر دیا. کانفرنس میں درآمد کنندگان، مارکیٹنگ کمپنیوں، ڈسٹریبیوٹرز، ٹرانسپورٹرز، پلانٹ مالکان اور دیگر سٹیک ہولڈرز نے LPG کی قیمتوں کے تعین، سیکیورٹی اور ریگولیٹری نظام پر تفصیلی غور کیا. کانفرنس کے میزبان حاجی نعمان احمد نے کہا کہ LPG لاکھوں گھروں، تجارتی سرگرمیوں اور صنعت کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے. تاہم موجودہ پالیسیوں اور انتظامی مسائل کے باعث یہ شعبہ شدید مشکلات سے دوچار ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ اوگرا قیمتوں کے تعین سے قبل صنعت سے مشاورت کرے اور شفاف نظام متعارف کروایا جائے. اپنی ناقص کارکردگی کو چھپانے کے لیے ایک ریٹ اناؤنس کرتے ہیں اور اس ریٹ کو وہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے مختلف اداروں کو بھیج دیتے ہیں، بلکہ
पब्लिश किया जाता है। फिर हमें मुख्तलिफ इदारों के मुश्किलात फेस करना पड़ती है, जिसमें पैरा फोर्स है, मार्केट कमेटी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को तंग किया जाता है, मुख्तलिफ थानों के पुलिस वाले तंग करते हैं। ये लेकिन सब सिर्फ और सिर्फ ओगरा का जो नाकिस कारकर्दगी का नोटिफिकेशन है उसकी बुनियाद पे बाकी इदारे भी हरकत में आते हैं। चेयरमैन ऑल पंजाब डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन मियां अजमल का कहना था कि मुतालबात ना माने गए तो कारोबार बंद करके एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। इनको इंडस्ट्री की फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ एक फिक्र है कि दुकानदार को जुर्माना कैसे करना है, दुकानदार को एफआईआर कैसे काटनी है, प्लांट कैसे सील करना है, प्लांट की तस्लील कैसे करनी है। इनको थोड़ी सी भी शर्म हो ना तो ओगरा की रेट लिस्ट का मुताला करें, उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद फैसला करें। शुरका ने बिलखुसूस बलोचिस्तान में एलपीजी ट्रांसपोर्ट की सिक्योरिटी बेहतर बनाने, ओगरा, पीरा और सिविल डिफेंस की कार्रवाइयों में शफाफियत लाने, प्लांट्स की सीलिंग जुर्मानों से कबल कानूनी तरीकाकार इख्तियार करने और छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एलपीजी कोटे की मुनसिफाना तकसीम का भी मुतालबा किया। जब एक नोटिफिकेशन गलत है, जब एक चीज़ ही गलत आप हर महीने शाया करते हैं तो उसके ऊपर होता क्या है कि हमारे सारे प्लांट बंद होना शुरू हो जाए, पीरा फोर्स पड़ जाती है, डीसी आ जाता है, वो प्लांटों को बंद करना शुरू कर देता है। तो मेन मसला ये है कि हमारा नोटिफिकेशन गलत है, हमारे रेट्स को सही तरीके से बनाया जाए, रिवाइज किया जाए और सही नोटिफिकेशन निकाला जाए। 2024 से लेके आज तक 2026 तक हमने 20 लेटर लिखे हैं और 4 दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की मीटिंग्स कॉल करवाई हैं, लेकिन फाइनल ओगरा भी इस चीज़ को मानता है कि हमारी कैलकुलेशन गलत है, गलत बेस पर हम फार्मूला बनाया गया है, लेकिन ओगरा के हाथ बंधे हुए हैं। उनको फार्मूला मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने दिया है कि 2 + 2 4 करके आपने दे देना है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। प्राइस नोटिफिकेशन को एड्रेस नहीं किया जा रहा। एवरी फोरम पे मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्रीज में हर जगह हमने उसको एड्रेस करवाने की कोशिश की है, लेकिन उसकी कहीं भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एडहेरेंस नहीं हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि एलपीजी की जो सप्लाई है उसकी कंटिन्यूटी को मुल्क के अंदर बहाल रखने के लिए, बजाय किसी शॉर्टेज से बचने के लिए हम हुकूमत वक्त से कहते हैं कि वो होश के नाखुन लें। कॉन्फ्रेंस के खिताम पर शुरका ने मुश्तरका सनती हिकमत अमली पर इत्तेफाक करते हुए हुकूमत और रेगुलेटरी इदारों से राब्ते के लिए इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम करने का ऐलान किया। कैमरामैन एहसान कादर के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब के हुनरमंद पंजाब प्रोग्राम के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले और दूसरे बैच के हज़ारों तलबा के फाइनल इम्तहानात जारी हैं। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को जदीद हुनर सिखाकर रोज़गार के मौक़े फराहम करना है। ताहम इम्तहानात के दौरान तलबा ने तदरीसी निज़ाम, सहूलियात और इम्तहानी इंतज़ामात पर कई सवालात उठा दिए हैं। यूनिवर्सिटी के चैप डिपार्टमेंट में हुनरमंद पंजाब प्रोग्राम के तहत फाइनल इम्तिहान जारी रहे। बड़ी तादाद में तलबा मुख्तलिफ हुनरमंद कोर्सेज के इम्तिहानात में शरीक हुए। तलबा ने कोर्स के म्यार पर मिले जुले तासुरात का इजहार किया। मेरा तो एक्सपीरियंस ये था कि मेरा जो अकाउंट था वो लॉगिन नहीं हो रहा था, तो मैंने तैयारी मतलब खुद से ही अपने से मैंने पेपर किया है, लेकिन पेपर इजी था ओवरऑल अगर देखा जाए तो। हुनरमंद पंजाब का मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था। कोर्स बहुत अच्छा था और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। 1-2 चीज़ें थी जो लैकिंग थी, जैसे कि हमारा सर के साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था और क्वेश्चन आंसर्स का कोई सीन नहीं था। और दूसरा ये कि हमारा प्रैक्टिकल पेपर था, बजाय इसके कि क्वेश्चन आंसर्स होते प्रैक्टिकल लिया जाता तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। बाका कहना है कि पूरे कोर्स के दौरान रिकॉर्ड शुदा वीडियोस फराहम की गईं, जबकि लाइव क्लासेस और असातिज़ा की बराह रास्त रहनुमाई ना होने के बराबर रही। इनके मुताबिक सवालात पूछने का ऑप्शन तो मौजूद था, लेकिन बर वक्त जवाब ना मिलने से सीखने का अमल मुतासिर हुआ। मेरा कोर्स तो अच्छा था, लेकिन जो वेबसाइट थी ना उनकी इतनी कोई ऐसा अच्छी नहीं थी। कोई क्वेश्चन आंसर्स मतलब क्विज़ेस इतने अच्छे नहीं उनके थे। वेबसाइट कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी। ओवरऑल टेस्ट तो अच्छा आया था। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा हुनरमंद पंजाब को, लेकिन जो अभी पेपर हुआ ना इसमें फ़ैन्स नहीं चल रहे थे, बहुत गर्मी लग रही थी, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए। बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इम्तिहान के दौरान तालबात ने डिपार्टमेंट में पंखे बंद होने पर एहतजाज भी किया। इनका कहना था कि शदीद गर्मी में मुनासिब इंतजामात के बगैर इम्तिहान देना इंतहाई मुश्किल साबित हुआ। दूसरी जानिब इम्तिहानी मरकज के बाहर इंतजार करने वाले वालिदैन भी परेशान दिखाई दिए, जिन्हें मुनासिब इंतजार गाह ना होने के बाइस सड़क किनारे और फुटपाथों पर बैठना पड़ा। हुनरमंद पंजाब प्रोग्राम नौजवानों को रोजगार के काबिल बनाने की एक अहम कोशिश है, लेकिन तलबा का कहना है कि अगर ऑनलाइन तदरीस, अमली तरबियत और इम्तिहानी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जाए तो ये मंसूबा अपने मकासद ज्यादा मौसर अंदाज में हासिल कर सकता है। कैमरामैन अहमर के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42।
سولر اینڈ سٹوریج نمائش میں ملکی و غیر ملکی کمپنیوں کی بڑی تعداد شریک ہے، جہاں جدید توانائی کے حل پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی نمائش میں پاکستانی کمپنی لومینے نے بھی اپنی جدید بیٹری اور انرجی سٹوریج ٹیکنالوجی متعارف کرا دی ہے۔ سینٹر میں سولر اینڈ سٹوریج نمائش شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جہاں توانائی کے جدید حل پیش کیے گئے۔ پاکستانی کمپنی لومنائی کی جانب سے جدید انرجی سٹوریج سولوشنز پیش کیے گئے، جن میں گھریلو، کمرشل اور انڈسٹریل سطح کی بیٹریز شامل ہیں۔ لومنائی نے عالمی شہرت یافتہ بیٹری کمپنی سنوورا کے ساتھ شراکت داری بھی قائم کی ہے، جس کے تحت پاکستان میں بیٹری اسمبلی پلانٹ لگانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس موقع پر سی ای او منیب ارشد نے کہا، ایکسپو میں ان کا تجربہ بہت شاندار رہا۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے ان کے اسٹال کا رخ کیا اور ان کے پروڈکٹس میں دلچسپی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا وہ پاکستان میں جدید اور بلا تعطیل توانائی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ CNI پروڈکٹس ہیں جو کہ ہائی وولٹیج پروڈکٹس ہیں، ان کو آپ اپنے دفتر میں بھی لگا سکتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھر میں بھی لگاتے ہیں جن کے گھر کا لوڈ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فیکٹریوں میں بھی لگتی ہیں۔ ہیڈ آف مارکیٹنگ اسد علی نے کہا ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ صارفین کو مکمل انرجی سولوشن اور بعد ازاں فروخت سروس بھی فراہم کر رہے ہیں، جبکہ سیلز مینیجر نعمان جوید نے بتایا کہ صارفین کو بلا تعطیل بجلی میسر آ سکے، اس کے لیے گھریلو صارفین کے لیے 5 کلو واٹ اور 16 کلو واٹ کی بیٹریز موجود ہیں، جبکہ کمرشل سیکٹر کے لیے 25 کلو واٹ سے لے کر 250 کلو واٹ تک کے سولوشنز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں پہلی دفعہ سنووڈا کو ہم لے کے بھی آئے ہیں اور سنووڈا کا پلانٹ بھی پاکستان میں لگنے والا ہے، تو نہ کہ اس سے پاکستان میں ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی بڑھے گی، ایک فورن پلیئر بھی پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے، اور ایک ان انٹرپٹیڈ انرجی جو ہم پاکستان کے لوگوں کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کا خواب بھی ہمارا جو ہے وہ بھی پورا ہو سکتا ہے۔ لو وولٹیج کے اندر 3 پروڈکٹ اویلیبل ہیں، ایک 5 کلو واٹ IP20 ہے، ایک 5 کلو واٹ IP65 ہے، اور پھر جو ہے نا 5 کلو واٹ کے اندر جو میرے سائیکلز ہیں اس کی میں بات کروں تو وہ 6000 لائف سائیکلز کے اندر آتی ہے اور 1 ڈسچارج ریٹ کے ساتھ آتی ہے۔ ہم دونوں بیٹریز کے اندر جو ہے نا وہ ریپلیسمنٹ وارنٹی دے رہے ہوتے ہیں، ایک میں 6 ایئرز آف ریپلیسمنٹ ہے اور دوسری میں 7 ایئر ریپلیسمنٹ وارنٹی ہے۔ نمائش میں آنے والے شہریوں نے بھی لومنائی کے مصنوعات کو سراہا اور اسے توانائی بحران کا مؤثر حل قرار دیا۔ ٹوٹل سولوشن میں نے انہی سے ہی لگوایا تھا، تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں، اور اب میں اپنا جو بیٹری بیک اپ ہے وہ بڑھانے کے لیے ان کی جو ایٹرکس میکس آئی ہے 16 کلو واٹ والی، وہ ایڈ کروانا چاہ رہی ہوں اپنے سسٹم کے ساتھ، سو دیٹ ہمیں اس کا بیک اپ جو ہے وہ زیادہ مل سکے۔ ماہرین کے مطابق اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی اور عالمی شراکت داریاں پاکستان کی توانائی کے شعبے میں مثبت تبدیلی کا سبب بن سکتی ہیں۔ افشر رضوان، سٹی 42۔ کلیئر بات کی زیر اہتمام روڈ شو 2026 کا انعقاد کیا گیا، جس میں جدید ڈینٹل ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور کلینکل مہارت سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب میں ملک بھر سے ڈینٹل سرجنز، ماہرین اور شعبہ دندان سازی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ مصنوعی ذہانت کا استعمال صحت کے شعبے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جدید روبوٹک سرجری سے بڑے بڑے آپریشن کامیابی سے جاری ہیں۔ دانتوں کے ٹیڑھے پن کو جدید طریقہ علاج سے سیدھا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی ان کمپنیوں کے ذریعے ممکن ہوا ہے جو کہ دانتوں کے ٹیڑھے پن کو ختم کرنے والے آلات بنا رہی ہیں۔ کلیئر پاتھ بھی ایسے ہی آلات تیار کر رہی ہے جو کہ بغیر درد کے آلات کا استعمال کر کے دانتوں کو سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ آج یہاں روڈ شو میں ہم بہت ساری ایکسائٹنگ نیو فیچرز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، بہت ساری آٹومیشن دکھا رہے ہیں جو کہ کلیئر پاتھ مینوفیکچرنگ میں، ٹریٹمنٹ پلاننگ میں، ڈائگنوسس میں ہر جگہ پہ یوز ہو رہا ہے۔ کلیئر پاتھ کی سی ای او ڈاکٹر وقاص وہاب نے کہا کہ دانتوں کی بے ترتیبی اور دیگر آرتھوڈینٹک مسائل کا علاج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ مؤثر انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کلیئر پاتھ مریضوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے جدید آلات اور جدید ڈینٹل سولوشنز پر کام کر رہی ہے، جبکہ ڈینٹل فیلڈ میں ٹیکنالوجی کے فروغ کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہماری جو میجر پروڈکٹ ہے وہ کلیئر الائنرز ہیں۔ کلیئر الائنرز جو ہیں وہ ایک جدید طریقہ ہے ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے کا۔ اب آپ کو میٹالک وائرز یا بریسز پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ طریقہ بہت زیادہ مقبول ہے ایون ان ایڈلٹ پیشنٹ۔ اس میں آپ ایک سیریز آف اپلائنسز ملتی ہیں، آپ کو سیریز آف کمپیوٹرائزڈ جنریٹڈ ٹریز ملتی ہیں جس میں غلطی کے چانسز نیگلیجبل ہیں۔ کلیئر پاتھ has actually arranged the first ever aligner conference in Lahore. Clear Path has introduced, in fact launched, a tri-layer technology
जिस से जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं अवेलेबल नहीं है। तकरीब के दौरान स्मार्ट पोर्टल जैसे जदीद डिजिटल सिस्टम्स पर रोशनी डाली गई और बताया कि मसनूई ज़हानत दंदान साजी में तशखीस, इलाज की मंसूबाबंदी और मरीजों की देखभाल को मजीद मौसर बना रही है। तकरीब के अख्ताम पर शुरा के लिए पैनल टॉक और नेटवर्किंग सेशन का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। पैकेजेस मॉल ब्रेव जिम लाहौर में पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट कंटेंडर सीरीज में फाइटर्स ने अपनी धाक बिठा दी। फातह फाइटर्स पाकिस्तान ओपन और वर्ल्ड चैंपियनशिप समेत दीगर बैनुल-अक़वामी मुकाबलाजात में शिरकत करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और डीजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी भी मुकाबले देखे। पैकेजेस मॉल में पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट कंटेंडर सीरीज के शानदार मुकाबले मुनक्किद हुए। मुख्तलिफ कैटेगरी के 12 मुकाबले हुए, इसमें फाइटर्स ने बेमिसाल खेल पेश किया। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब तारिक कुरैशी ने मुस्तकबिल में MMA स्पोर्ट्स को मजीद फरोग देने का इरादा किया। पाकिस्तान जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्रूव करें, इस तरह MMA एक बड़ा इस वक्त इन है वर्ल्ड ओवर, और इसमें मैंने आज देखा है कि बहुत पोटेंशियल है। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और स्पेशली खवातीन हैं। तो आगे जो वर्ल्ड लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, पाकिस्तान ऑलरेडी एक दफा चैंपियन रह चुका है, इंशाल्लाह इस दफा इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो। मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में एहसानुल्लाह, जिशान अकबर, एहसानुल्लाह, मुहिबुल्लाह, मलिहा खान, मोहम्मद शम्स, सारा खान और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के बेटे औरंगजेब अहमद ने अपनी अपनी फाइट्स में कामयाबी हासिल की। फातेह खिलाड़ियों का कहना था कि मुस्तकबिल में मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। ये इवेंट पे मुझे फाइट करने का मौका मिला है, जो कि बहुत अच्छा इवेंट था। उमर ने और पूरे पाक MMA फेडरेशन की टीम और ब्रेव की टीम ने बहुत इसको अच्छा बनाने में पूरी कोशिश की है और ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिला है। 3 फाइट कार्ड्स हैं ख़वातीन के, जो कि बड़ी बात है। यूजुअली 1 या 2 होते हैं या उससे भी कम, तो ये बहुत अच्छा है कि इस तरह हम और कम्पीट करेंगे पाकिस्तान में, ताकि फिर हम इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर सकें। मेरी इंस्पिरेशन जो है वो है खबीब, वो एक बहुत अच्छा फाइटर है और जो मेरा मेडल मैंने जीतना है वो इस ईयर का जो है वो अगस्त में वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, वो अगर मैं जीत गया मैं पहला पाकिस्तानी हूँगा जो यूथ वर्ल्ड MMA चैम्पियनशिप्स जीतेगा, तो उसके लिए एफर्ट है मेरा। सदर पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन उमर अहमद के मुताबिक जीतने वाले फाइटर्स मुस्तकबिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जो फर्स्ट रैंक अपोनेंट्स हैं, हम उनके लिए इंटरनेशनल फाइटर्स लेके आएंगे जो सितंबर में पाकिस्तान ओपन हो रहा है। उसके बाद जो लड़के प्रोफेशनल पाथवे में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप या एशियन चैम्पियनशिप में जीते हैं, उनका हम रिकॉर्ड बिल्ड कर रहे हैं ताकि हम उनको बड़ी लीग्स के साथ साइन करें। 12 मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबलों में 9 मुकाबले लड़कों और 3 मुकाबले लड़कियों के माबैन खेले गए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले देसी कुश्ती मुकाबलों में महर अकरम उर्फ काला पहलवान के शागिर्द सची पहलवान ने मैदान मार लिया। काला पहलवान की सूबाई हुकूमत से फ़न पहलवानी पर तवज्जो देने की अपील। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सदर चौधरी अरशद सत्तार की हदायत पर खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में 2020 कुश्तियों का मेला सजाया। कुश्तियों में यूसुफ पहलवान, हुसैन पहलवान और मुजाहिद पहलवान फातेह रहे, तो बड़ी कुश्ती में काला पहलवान की मेहनत रंग ले आई और इनके शागिर्द सखी पहलवान ने कामयाबी हासिल की। सखी पहलवान और खलीफा वहीद पहलवान ने कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। मेरा साथ सानू मेहनत करा रहा काला पहलवान जिन्हें सानू अपने कोल रखे है, अपने कोलों खुराक दिंदा है, भलवानी करा रहा है। तो मैं ये गौरमेंट नूं कहांगा, गौरमेंट अगे मेरी अपील है कि वज़ीर आला मरी पंजाब साडे नाल सपोर्ट करो, साडे नाल तामन करो, ताकि पाकिस्तान दे विच पहलवान तैयार होण, बच्चे तैयार होण, बाहर जाण और बाहर जाके पाकिस्तान दा झंडा बुलंद करन। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, 5-7 हज़ार बंदा है। महर अकरम उर्फ काला पहलवान का कहना था कि हजारों की तादाद में लोग कुश्ती देखने आते हैं। वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इस फन की तरफ तवज्जो दें। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖੋ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਖੇਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਸਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने हर कुश्ती के फातेह पहलवान को इनामात से नवाजा। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। शहर की मसरूफ शाहराहों और बाज़ारों के किनारे कायम छोटे से हुजाम खाने आज भी कम आमदनी वाले तबके के लिए बड़ी सहूलत बने हुए हैं। एक कुर्सी, एक आईना और चंद रिवायती औजारों के साथ ये हुजाम चंद ही मिनटों में बाल कटाई और शेव की खिदमात इंतहाई कम कीमत पर फराहम कर रहे हैं।
महंगाई के इस दौर में जहां बड़े सैलून्स की फीस आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है, वहीं फुटपाथ पर बैठे ये हज्जाम मेहनत कशों मजदूरों, रिक्शा ड्राइवरों और दिहाड़ीदार अफराद के लिए आसानी का सबब बने हुए हैं। कम खर्च और फौरी सर्विस की वजह से रोजाना बड़ी तादाद में लोग यहाँ का रुख करते हैं। हज्जाम कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि कम कीमत में अच्छी सर्विस दें। पहले दिन तो ही काम यही किया है, इतने काम म्यारी है, साफ सुथरा है, नाले सस्ता भी है, तलक बने हैं, यार दोस्त है ने अरसा दराज तो इतने काम कर रहे हैं ते सारे तलक वाला निज़ाम है, बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है, खुला माहौल है, पैसे की भी नरमी है। इन हज्जामों के पास आज भी रिवायती हाथ से चलने वाली बाल काटने की मशीनें, कैंची और दीगर सादा औजार मौजूद हैं। जदीद सहूलियात ना होने के बावजूद बरसों के तजुर्बे की बदौलत वो मुख्तसर वक्त में बाल कटाई और शेव मुकम्मल कर देते हैं, जिससे गाहकों का वक्त भी बचता है और पैसा भी। गाहकों का कहना है कि महंगाई के दौर में यहाँ से बाल कटवाना और शेव करवाना हमारे लिए आसान है, कम पैसों में अच्छा काम हो जाता है और ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता, इसीलिए हम अक्सर यहीं आते हैं। थोड़ा सस्ता पै जाता है, थोड़ा ना टाइम वेस्ट नहीं होता ते जेब का खर्चा भी घट जाता है, इस वजह तो इत्थे आ जाइदा, आसानी नाल जल्दी काम हो जाता है। जेब कराई इत्थे आईदा, यार बेली मिल जाते हैं, पैसे भी थोड़े लगते हैं, 200 बेली भी मिल जाते हैं। शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में ये फुटपाथ हज्जाम ना सिर्फ रोज़ी कमा रहे हैं बल्कि महदूद वसाइल रखने वाले शहरियों को सस्ती और फौरी सहूलत फ्राहम करके अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए हैं। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।